Hello, good evening, friends. Okay, it means I'm audible. Okay, so friends, let me ask you before starting our topic whether you have revised the topic that we have covered yesterday. Okay, all right. So yesterday we started the topic that is conservation and preservation of our heritage. Okay, so by considering that you have revised the topic, let's begin our class. Okay. So I'm going to share you my screen. All right. Can you see the screen and content? Was it already visible? All right. So shall we start the topic? Are you ready? Okay. All right. So let's begin. So yesterday we started your ninth lesson, that is last lesson from the history syllabus. Okay. So after completing this lesson, your history syllabus will be completed, and then we will move for your political science. Okay. Before that, let's complete this lesson. So we started this lesson yesterday, and in that lecture, we have covered the two parts of this topic. Okay, that is sources of history and their conservation and preservation. Okay, and after that, we have seen some famous museums in the India and in the outside world also. Okay, so now the third part of this chapter is libraries and archives. So we are directing, moving to that libraries and archives. Okay, so we have seen some museums in India, museums in America, okay, in UK, etc. So we have seen about Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangralaya, which is located at Mumbai. All right. So here is the third part of the lesson, that is libraries and archives. So what is libraries and archive that are contributing in preservation and conservation of our history sources or our historical heritage? Let's see. Libraries are the storehouses of knowledge and information. Okay, it is storehouse of knowledge and information. Library science is very closely related to management science, information technology, and the field of education. Actually, library science is one of the branch of study. Okay, अभ्यासाचं एक ब्रांच आहे, एज्युकेशनची एक ब्रांच आहे, विच इज व्हेरी सिमिलर टू मॅनेजमेंट सायन्स. म्हणजे व्यवस्थापन रिलेटेड जे काही गोष्टी आहेत, आपण म्हणतो ना, सपोज MBA वगैरे, मॅनेजमेंट स्टडीज. सो लायब्ररी सायन्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू दॅट. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, दॅट इज नियर टू IT सेक्टर अँड द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. ओके, शिक्षणाचं पण एक सेक्टर आहे लायब्ररी सायन्स. ओके, libraries perform various tasks like collecting books, arranging them systematically, conservation and preservation of those books. Okay, dissemination of information sources, etc. तर मुख्यतः लायब्ररीचे फंक्शन किंवा टास्क काय असतं? ओके, लेट्स सी. द लायब्ररीज परफॉर्म द टास्क लाईक कलेक्टिंग बुक्स, जे डिफरंट टाइप्स ऑफ बुक्स, ancient books, medieval books, modern books. Okay, the books written by various people at their contemporary periods. So collecting these books, arranging them systematically. Okay, after collecting the books, we have to arrange them in various categories with the help of our knowledge. Okay, by
gathering some knowledge about that books. Uh, if that book is related to which dynasty, which period, okay, which subject. After that, we arrange them systematically. Then conservation and preservation of those books. Okay. Many of these tasks are completed with the help of computerized system. Okay. In earlier times, some years before, there were no computers in India, right? So people used to arrange these books or manage the libraries with conventional methods. But after the computer age, all these books collection and books and arrangement are being done with the help of computers. To make a book available to reader as per its requirement is the most important aspect of library management. Okay. तर लायब्ररीमध्ये तुम्ही जर गेलात तर सगळ्यात महत्वाचं काम ते जिथे काही लायब्ररियन असेल ग्रंथपाल असेल तर त्याचं काय असतं की तुम्हाला हवं ते बुक कमीत कमी वेळेत तुम्हाला अवेलेबल करून देणे. ओके. टू प्रोव्हाइड यू द बुक that you require in minimum time or with very ease. Guys, am I audible to everybody? Okay, so are you understanding the topic that we are taking today? We are discussing about libraries and archives. What is the role of library and archives in preservation and conservation of our history sources? Okay. Okay. The Royal Library of Ashurbanipal. Okay, Ashurbanipal, 7th century before Christ. Okay, before Common Era. That is BCE. The Assyrian Emperor in Mesopotamia. The Library of तक्षशिला युनिव्हर्सिटी ही लायब्ररी इंडियामधली आहे. ओके. अँड जे आपण पहिली रॉयल लायब्ररी बघितली रॉयल लायब्ररी ऑफ अशरबनीपाल. ओके. इट इज लायब्ररी बाय असरियन emperor in Mesopotamia. I think all of you have heard about the Mesopotamia civilization, right? So in that civilization also there was one library that is seventh that was established or that was present in 7th century BCE. Okay. The library at तक्षशिला युनिव्हर्सिटी भारतातील ही काही जी मुख्य युनिव्हर्सिटी होती त्या काळातली नालंदा आणि तक्षशिला. ओके. Here period is given about that library that is 5th century BC to 5th century C. Almost 1000 year this library was present there in that Takshashila University. Okay. And the library in Alexandria, Egypt. Okay, 4th century before Christ. Okay, BCE, before Common Era, are supposed to be the earliest libraries in the world. या ज्या काही 3 लायब्ररीज आपण डिस्कस केल्या किंवा पाहिल्यात, सो दीज आर दी अर्लिएस्ट लायब्ररीज इन द वर्ल्ड. म्हणजे दीज आर व्हेरी old, we can say, libraries that were present in the world. One is from India, that is Takshashila library at Takshashila, and another one is in the Mesopotamia civilization. Okay, and the next one is in Egypt, library in Alexandria, that is in Egypt. So these 3 libraries are the earliest or the oldest libraries in the world. The Saraswati Mahal Granthalaya in Tanjavur, Tamil Nadu, was built in 16th or 17th century during the times of Nayak dynasty. Okay, so friends, in Tamil Nadu, there was Nayak dynasty in 16th and 17th century. 16व्या आणि 17व्या जे काही शतक होतं 17वं शतक तमिळनाडूमध्ये त्यावेळी नायक राजवटीची सत्ता होती. तर त्यावेळी तिथे सरस्वती महल ग्रंथालय म्हणून एक लायब्ररी होती किंवा एक ग्रंथालय होतं जे तंजावर या ठिकाणी होतं ड्युरिंग द टाइम्स ऑफ नायक डायनेस्टी. इन 1675 CE, व्यंकोजीराव भोसले कॉन्क्वर्ड तंजावर अँड एस्टॅब्लिश्ड हिज इंडिपेंडंट रूल. 17व्या शतकात म्हणजेच 1675 मध्ये व्यंकोजीराव भोसले यांनी तंजावरवर आक्रमण केलं
आणि त्यांनी त्याची तिथे स्वतःची रूल म्हणजे स्वतःची हुकूमत बसवली. व्यंकोजीराव भोसले अँड हिज सक्सेसर्स केप्ट एक्सपॅन्डिंग सरस्वती महाल ग्रंथालय. जरी व्यंकोजीराव भोसले यांनी तंजावरवर आक्रमण केलं आणि तेथे स्वतःचा रूल लागू केला स्वतंत्रपणे, तर त्यावेळी तेथे जे काही सरस्वती महल ग्रंथालय प्रेझेंट होतं किंवा एस्टॅब्लिश होतं, तर या जे काही ग्रंथालय आहे त्याचं एक्सपान्शन, ओके, त्याचं विस्तारीकरण व्यंकोजीराव भोसलेंनी केलं. पुन्हा व्यंकोजीराव भोसले नंतर जे काही त्याचे सक्सेसर्स आले, ओके, म्हणजे त्यानंतर जे काही राजे आले, जे काही रुरल्स आले, ओके, रुरल, तर त्यांनी पण हे जे काही सरस्वती ग्रंथालय होतं, सरस्वती महल ग्रंथालय, याचं एक्सपान्शन केलं, या ग्रंथालयाचा विस्तार केला, याला वाढवलं. ओके. सरफोजीराव भोसले कॉन्ट्रीब्युटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपान्शन. आता व्यंकोजीराव भोसले होते, त्यांच्यानंतर जे सक्सेसर आले, तर त्यामध्ये सरफोजीराव भोसले हे पण होते. ओके. तर मुख्यत्वे जे काही सरस्वती महल ग्रंथालय आहे याचं जे एक्सपान्शन झालं, याचं जे काही विस्तारीकरण झालं, यामध्ये सरफोजीराव भोसले यांचं मोठं योगदान आहे, मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. In 1918, the library was renamed as the Tanjavur Maharaja Sarfojit Saraswati Mahal Library in his honor. आता मुख्यत्वे जे काही सरफोजी राजे भोसले यांनी जे कॉन्ट्रीब्युशन केलं, जे योगदान दिलं सरस्वती महलच्या लायब्ररीच्या एक्सपान्शन साठी, विस्तारीकरणासाठी, तर त्यांच्या सन्मानार्थ 1918 मध्ये ही जी काही लायब्ररी होती सरस्वती महल लायब्ररी, तिचं नाव थोडस बदलण्यात आलं आणि तिचं नाव काय करण्यात आलं, द तंजावर महाराजा सरफोजीज सरस्वती महल लायब्ररीज. ओके. So you have to remember this topic, okay? Keep in your mind about Saraswati Mahal Library. You may be asked in the exam about Saraswati Mahal Granthalay. Write a short note on Saraswati Mahal Granthalay. So you have to write about it. So have you understood about Saraswati Mahal Granthalay? Okay, all right. So let's take to our next topic. There are several noteworthy libraries in India. For instance, National Library, Kolkata, Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, okay, State Central Library, Hyderabad, Library of Asiatic Society, and David Sassoon Library, Mumbai. So here are some list of noteworthy म्हणजे मुख्यत्वे ज्यांचं उल्लेखनीय भारतामध्ये कार्य आहे किंवा मुख्यत्वे या ज्या गोष्टी यांची नोंद घेण्यात येईल अशा पद्धतीच्या काही लायब्ररी आहे भारतामध्ये. आपण इथे जे काही आता नावं रीड केलेत, तर ह्या ज्या मुख्य लायब्ररी भारतामध्ये आहेत, ओके, की ज्यांची आपण नोंद घेऊ शकतो, म्हणजे महत्वाच्या लायब्ररीज आहेत. ओके. सो फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू, द मॅनेजमेंट ऑफ आर्काइव्ह इज अकीन टू लायब्ररी मॅनेजमेंट. ओके. फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या आपण जर विचार केला, ओके, द आर्काइव्ह माहित आहे ना तुम्हाला, तिथे पुरातन काळातील सर्व काही वस्तू वगैरे ठेवल्या जातात किंवा जतन केल्या जातात म्युझियम मध्ये, म्युझियम टाइप. सो आर्काइव्ह मॅनेजमेंट इज जस्ट लाईक टू लायब्ररी मॅनेजमेंट. म्हणजे आर्काइव्ह मध्ये जे काही मॅनेजमेंट होतं ते मॅनेजमेंट आणि लायब्ररी मध्ये जे काही मॅनेजमेंट होतं, दीज आर somewhat similar. Preserving documents with important content in their original condition, preparing indexes, and creating accurate system of retrieval of documents are the important tasks in the management of archives. आता आपण लायब्ररीमध्ये कोणकोणतं टास्क असतं किंवा लायब्ररीचा रोल काय आहे आपण ते बघितलं. ओके. आता मुख्यत्वे आर्काइव्ह मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे कार्य होते आपण बघूयात. ओके. सो व्हॉट आर द डिफरंट टास्क इन द आर्काइव्ह? प्रिझर्विंग द डॉक्युमेंट्स विथ इम्पॉर्टंट कंटेंट इन ओरिजिनल कंडिशन. म्हणजे जे काही डॉक्युमेंट आहेत त्यांचं प्रिझर्वेशन करायचं आपल्याला ओरिजिनल स्टेट मध्ये, ओरिजिनल कंडिशन मध्ये. आफ्टर दॅट प्रिपेरिंग इंडेक्सेस अँड क्रिएटिंग अॅक्युरेट सिस्टम ऑफ रिट्रायवल ऑफ डॉक्युमेंट्स आर द इम्पॉर्टंट टास्क. म्हणजे हे जे काही डॉक्युमेंट्स आहे वेगवेगळे आपण ठेवणार आहोत, हे हजारों आहेत डॉक्युमेंट्स. ओके. तर आपल्याला त्यासाठी इंडेक्सेस बनवायचे आहे की कोणतं डॉक्युमेंट कुठे ठेवलेलं आहे. ओके. सो दॅट वी कॅन रिट्राईव्ह इट.
आपण ते पुन्हा मिळू शकतो जेव्हा आपल्याला गरज पडेल तेव्हा. ओके, सो टू मॅनेज दॅट रिट्रायवल, टू मॅनेज दॅट इंडेक्सेस, to keep that documents in original condition are the important tasks in management of archives. So documents from the archives are supposed to be very reliable. मित्रांनो, मुख्यत्वे मेनली आपण जे काही आर्काइव्ह मधून डॉक्युमेंट्स मिळवतो, जे काही डॉक्युमेंट्स कागदपत्र मिळवतो हिस्ट्री बाबत, सो दीज आर व्हेरी रिलायबल. ते अत्यंत विश्वसनीय असतात, कारण ते आपल्याला ओरिजिनल फॉर्म मध्ये आपल्याला तिथे पाहण्यास मिळतात. ओके, from which we can understand the history, we can understand various aspects of the history. So these are very reliable sources of the history. Because of the heavy dependency on computerized system, information technology has become an inevitable part of the management of libraries and archives. तर मित्रांनो, मुख्यत्वे जे काही कम्प्युटरलाइज सिस्टीम आली, जे काही सध्याची जे काही संगणकाकृत आपण म्हणतो आली, तर त्यामुळे काय झालंय, जो मोठा डेटा आहे, जे हजारो डॉक्युमेंट्स आहे, तर त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा ठेवणं, त्यांचा इंडेक्सेस आपण मॅनेज करणं, सो दीज थिंग्स आर बिकम इनिव्हिटेबल. म्हणजे आपण त्या टाळू शकत नाही. या गोष्टी आपल्याला कम्प्युटर सिस्टीम आपल्याला ठेवावीच लागेल, कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्युमेंट्सचं मॅनेजमेंट करणं, त्यांचं जतन, प्रिझर्वेशन आणि कन्झर्वेशन करणं इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर just manpower. So computer plays a key role in management of archive and libraries. Okay, the first official archive of India, the Imperial Record Department, was established in 1891 C in Kolkata. तर भारतामध्ये मुख्यत्वे इंग्रज जेव्हा यायचे त्या अगोदरच्या काळामध्ये ब्रिटिश रूल भारतामध्ये येण्या अगोदर अशी कोणत्याही प्रकारचं आर्काइव्हची सिस्टीम भारतामध्ये नव्हती. प्रत्येक जी काही डायनेस्टी आहे ते त्यांच्या त्यांच्या लेवलवर मे बी काही आर्काइव्ह असतील, परंतु फॉर ऑल इंडियासाठी जे काही आपण आर्काइव्ह म्हणूयात, तर ते मुख्यत्वे भारतात ब्रिटिश आल्यानंतर आले इन 1891 इन कोलकाता. तर हे जे काही इम्पेरियल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट आहे, इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्ह इन इंडिया. ओके, which was established by Britishers in 1891 in Kolkata. Okay, it was shifted in Delhi. Okay, it shifted to Delhi in 1911. 1911 मध्ये ही, म्हणजे सपोज 20 वर्षानंतर ही लायब्ररी जे काही सेंटर आहे ते मुख्यत्वे कोलकाता मधून दिल्लीला शिफ्ट करण्यात आलं. In 1998, see, the then President of India, Honorable K.R. Narayan, opened the archives for public. तर मित्रांनो, मुख्यत्वे हे जे काही आर्काइव्ह आहे याचा सामान्य जनतेसाठी किंवा जे काही पब्लिक आहे, आपल्या भारतातली काही जनता आहे, त्यांसाठी ही काही आर्काइव्ह सर्वांसाठी ओपन नव्हतं. ठराविक कामांसाठी ठराविक लोकांनाच त्या आर्काइव्ह मधील डॉक्युमेंट्स बघण्याची वगैरे परमिशन होती. परंतु 1998 मध्ये आपल्या त्यावेळेचे जे काही प्रेसिडेंट होते, ओके, कोण होते, ऑनरेबल के.आर. नारायण. तर त्यांनी काय केलं, ही जी काय आर्काइव्ह आहे ती जनरल पब्लिक साठी ओपन केली. लोकांना त्यामधल्या सगळे डॉक्युमेंट्स बघता येतील, सर्व वाचता येतील. सो ही प्रोव्हाइडेड दॅट फॅसिलिटी फॉर कॉमन पब्लिक और our public in our country. It is the department under the jurisdiction of the Ministry of Culture of Indian government. तर हे जे काय आर्काइव्ह आहे याचं मॅनेजमेंट किंवा कोणाच्या अंडर येतं, इट इज अंडर द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अँड ऑफ इंडियन गव्हर्नमेंट. भारताचे जे काही सांस्कृतिक मंत्रालय आहे, जे काही सांस्कृतिक डिपार्टमेंट आहे भारत सरकारचं, तर त्या अंडर हे आर्काइव्हचं मॅनेजमेंट वगैरे येतं. The documents have been preserved here in a chronological order from 1748. म्हणजे या ठिकाणी जे काही डॉक्युमेंट्स अवेलेबल आहे त्यांची एक क्रमवारपणे आपण अरेंजमेंट केलेली आहे त्या ठिकाणी. ओके, तर 1748 पासून नाही 1748 पासून जे काही डॉक्युमेंट्स आपल्याला दरवर्षी मिळत गेलेले आहे, तर ते ऑर्डरली, ते क्रोनॉलॉजिकली ऑर्डर मध्ये स्टोअर केलेले आहेत. ओके, म्हणजे आपण 1748 डॉक्युमेंट, त्याच्यानंतर 1750, 51, 52, 53 असं क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये आतापर्यंतचे डॉक्युमेंट्स आहे. सो दीज डॉक्युमेंट्स आर प्रिझर्व्ड देअर, स्टोअर्ड देअर. इट इन्क्लुड्स रेकॉर्ड्स इन इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत अँड उर्दू लँग्वेजेस.
So the documents present in that archives are in different languages. That languages are English, Arabic, Hindi version, and Sanskrit. Okay, in Urdu also. It also includes records in Modi script. This is not Modi, this is Modi language. Okay, मोडी लिपी जी काही मोडी स्क्रिप्ट आहे तर ती पण मुख्यत्वे त्या स्क्रिप्ट मध्ये पण वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स त्यात लिहिलेले आहेत. मुलांना मुख्यतः कोणी कोणी कुणबी वगैरे किंवा ओबीसी मध्ये स्वतःच जे काही व्हॅलिडेशन केलेलं असेल तर त्यांना माहित असेल की जे काही डॉक्युमेंट्स मिळवले जातात भारताचे आपल्या आपण जे काही आपलं एक प्रूफ मागतो आपण एक काही आपलं आपलं सपोज आपण काय म्हणूयात आपला आजोबा आपले पणजोबा आपले खापर पणजोबा तर यांच्याबद्दल जे काही इन्फॉर्मेशन आहे आपण ते जे डॉक्युमेंट्स आपण आर्काइव्ह मधून मिळवतो ओके तर ते मुख्यतः मोडी लिपीमध्येच लिहिलेलं असतं. So that documents in the archives are in Modi script also. These records are classified in four categories. Okay. हे जे काही डॉक्युमेंट्स आहे हे जे काही रेकॉर्ड्स आहेत त्याचं फोर कॅटेगरीज मध्ये मुख्यत्वे क्लासिफिकेशन करण्यात आलंय. पब्लिक रेकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, manuscripts and private records. Okay, so these are four categories in which these records or these documents in the archives are classified. Governments of every state in India maintain independent archives. आपल्या भारतात भारत सरकारचं ते आर्काइव्ह आहेच परंतु प्रत्येक जो काही राज्य आहे भारतामध्ये तर ते इंडिपेंडंट किंवा स्वतंत्रपणे त्यांच्या राज्यापुरतं आर्काइव्ह मेंटेन करतात किंवा ते स्थापन करतात. ओके, म्हणजे भारतामध्ये मुख्यत्वे जे काही 30-29 स्टेट्स आहे तर ते प्रत्येक स्टेट मध्ये मुख्यत्वे त्या स्टेट मध्ये असणारा एक आर्काइव्ह आहे की ज्यामध्ये पण आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट्स आपण बघू शकतो किंवा स्टोअर केलेले असतात. The archives of Maharashtra state government has branches in Mumbai, Pune, Kolhapur, Aurangabad and Nagpur. जसं आपण आताच डिस्कस केलं की भारतातल्या प्रत्येक राज्यात त्यांचं इंडिपेंडंट आर्काइव्ह आहे तसंच महाराष्ट्रासाठी पण आहे आपल्या महाराष्ट्रासाठी पण आर्काइव्ह आहे तर ते आर्काइव्हच्या ब्रांचेस किंवा शाखा कुठे कुठे आहे काही मुंबईला आहेत काही पुण्याला आहेत काही कोल्हापूर औरंगाबाद आणि नागपूर अशा 5-6 ठिकाणी या आर्काइव्हच्या ब्रांचेस आहे. देर आर अबाउट 5 crore मोडी डॉक्युमेंट रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन पुणे ब्रांच. आता पुण्याच्या ब्रांच मध्ये मराठा जी काही हिस्ट्री आहे मराठा जी काही डायनेस्टी आहे ओके मराठा जो काही रूल आहे तर या बाबतीत जवळपास 5 कोटी डॉक्युमेंट्स किंवा कागदपत्र आहे की जे इन मोडी स्क्रिप्ट हे मुख्यतः मोडी लँग्वेज मध्ये लिहिलेले आहे. आणि पुण्याची जी काही ब्रांच आहे आपली महाराष्ट्राचं जे गव्हर्नमेंटचे आर्काइव्ह आहे त्याची पुण्यात जी ब्रांच आहे तर त्या ब्रांच मध्ये हे डॉक्युमेंट्स ठेवलेले आहेत. दिस डॉक्युमेंट्स आर रेफर्ड ॲज टू पेशवा दफ्तर. तर या डॉक्युमेंट्सला आपल्याला माहितीचे पेशवांचं सत्ता होती पूर्वीच्या काळी मराठा सत्तेमध्येच पंतप्रधान पेशवे असत तर मग ते त्यांनाच पेशवा दफ्तर असं पण म्हणतात. So friends, have you understood about the role of library and archives? How to manage that libraries and archives? Okay. Any doubt in that? Okay. So you don't have any doubt. Kindly do ask doubts. Okay. So that I can understand whether I am teaching you with proper method. Okay. So in this way, we have covered the third part of the lesson, that is libraries and libraries and archives. Now we are going to move for encyclopedias. So it is the fourth part of the lesson, that is encyclopedias. Let's see what is encyclopedia. Encyclopedia is a systematic compilation of information or knowledge of various topics. तर मुख्यतः एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे काय जे वेगवेगळ्या गोष्टींचं इन्फॉर्मेशन आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचं ज्ञान माहिती नॉलेज ओके यांचं एक सिस्टमॅटिक एक पद्धतशीरपणे कंपायलेशन एकत्रीकरण म्हणजेच एन्सायक्लोपीडिया. द इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इन एन्सायक्लोपीडिया इज अरेंज विथ अ स्पेसिफाईड मेथड. तर हे जे काही एन्सायक्लोपीडिया आहे यामध्ये इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज एक स्पेसिफिक मेथड ना
एक मुख्य मेथड ना, एक ठराविक मेथडने अरेंज केलेली असते, मांडलेली असते. Organizing available knowledge and making it accessible is the main objective of encyclopedias. मित्रांनो, जसं आपण बघितलं की लायब्ररीज किंवा आर्काइव्हचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर प्रत्येक रीडरला त्यांना जी हवी ती इन्फॉर्मेशन किंवा ते बुक किंवा ते डॉक्युमेंट हवं तेव्हा कमीत कमी वेळेत आपल्याला पुरवायचं, असं लायब्ररीज अँड आर्काइव्हचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं. तसंच एन्सायक्लोपीडियाचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? ऑर्गन ओके सो ऑर्गनायझिंग अवेलेबल नॉलेज अँड मेकिंग इट accessible फॉर एव्हरीवन इज द ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे जे काही नॉलेज अवेलेबल आहे, जे काही आपल्याला माहिती आहे, प्रत्येक गोष्टीचं आपल्याला जे काही ज्ञान आहे, त्याचं ऑर्गनायझेशन करणं, त्याचं एक प्रकारे संघटित करणं ते नॉलेज, आणि ते नॉलेज सर्वांना ऍक्सेसिबल करणं. म्हणजे सर्वजण त्या नॉलेजला ऍक्सेस करू शकतील, ते नॉलेज घेऊ शकतील, त्याबद्दल माहिती घेऊ शकतील. सो दिस इज प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एन्सायक्लोपीडिया. बेनिफिट्स ऑफ एन्सायक्लोपीडिया. आता एन्सायक्लोपीडियाचे बेनिफिट्स काय काय आहेत, फायदे काय काय आहेत, आपण बघूयात. एन्सायक्लोपीडियाज मेक वस्ट व्हॉल्यूम ऑफ नॉलेज ऍक्सेसिबल टू रीडर्स. तर एन्सायक्लोपीडिया मध्ये लोकांना, रीडर्सला, वाचकांना एक मोठा प्रमाणात इन्फॉर्मेशन किंवा नॉलेज ऍक्सेस करायला मिळतं. ओके, इट कॅन हेल्प इन सॅटिस्फाईंग देअर क्युरियोसिटी. म्हणजे वाचकांना, रीडर्सला जी काही क्युरियोसिटी असेल, तर ती क्युरियोसिटी सॅटिस्फाय करण्यासाठी एन्सायक्लोपीडियाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो. एन्सायक्लोपीडियाज प्रोव्हाइड फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड इट प्रॉपरली. सपोज एखाद्या टॉपिकची आपल्याला इन्फॉर्मेशन हवी आहे आणि आपल्याला प्रॉपरली ते अंडरस्टँड करायचं आहे, तर एन्सायक्लोपीडिया इज द बेस्ट वे. एन्सायक्लोपीडिया मध्ये आपल्याला ती इन्फॉर्मेशन अतिशय चांगल्या पद्धतीने मिळू शकते. Thus, the reader gets motivated to read extensively. तर यामुळे काय होतं, आपल्याला जर इन्फॉर्मेशन आपल्याला हव्या त्या फील्डची, हव्या त्या गोष्टीची मिळत असेल, तर स्वाभाविकताच रीडर एक ती गोष्ट रीड करण्यासाठी मोटिवेट होणार आहे, उत्तेजित होणार आहे, ओके, इन्स्पायर होणार आहे. त्या गोष्टी वाचण्यासाठी त्याची आवड निर्माण होणार आहे. Encyclopedias make the existing knowledge easily accessible to scholars and researchers, and also highlight the research areas which have not yet received enough attention. तर या एन्सायक्लोपीडिया मध्ये काय होतं की जे काही स्कॉलर्स आहे, जे काही विचारवंत आहेत, किंवा जे काही रिसर्चर्स आहे, ज्यांचा वेगवेगळ्या गोष्टींवर रिसर्च चालू आहे, शोध चालू आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीची ते माहिती मिळवत आहे, तर त्या सर्वांसाठी एन्सायक्लोपीडियावर माहिती मिळणं इज व्हेरी इझी. ओके, तर या एन्सायक्लोपीडियामुळे त्यांना सर्वांना इझिली, सहजपणे माहिती मिळते, आणि ज्या गोष्टींवर आजपर्यंत लक्ष गेलं नाही, ज्या गोष्टी आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिल्या, जी काही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली नाही, तर त्या गोष्टीला पण अटेन्शन मिळणं या एन्सायक्लोपीडियामुळे सोपं होतं. ओके, सो वी कॅन द थिंग्स गेट प्रॉपर अटेन्शन टू दी थिंग्स. Encyclopedias are indicators of the state of cultural ripeness of a society. म्हणजे मुख्यत्व एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे काय आहे, एखादं स्टेट आहे, समजा एखादं राज्य आहे, तर त्या राज्यामध्ये संस्कृती किती प्रमाणात रुजली, किती प्रमाणात ती पिकली गेली असं आपण म्हणूयात, किंवा विकसित झाली आहे, याचं एक प्रकारे इंडिकेटर आहे एन्सायक्लोपीडिया म्हणजे. कारण आपल्याला एन्सायक्लोपीडिया थ्रू आपले जे काही वेगवेगळ्या कल्चरल गोष्टीज आहे, कल्चरल इन्फॉर्मेशन आहे, कल्चरल नॉलेज आहे, या सर्व गोष्टी अवेलेबल आहेत. सो वी कॅन इझिली ऍक्सेस इट. The intellectual and cultural needs of a society determines what kind of encyclopedic literature would be created. तर सोसायटी जी आहे, आपला जो काही समाज आहे, त्या समाजाच्या जे काही बौद्धिक गरजा आहे, ज्या काही सांस्कृतिक गरजा आहे, म्हणजे इंटेलेक्च्युअल अँड कल्चरल ज्या काही नीड्स आहे, ओके, त्या नीड्स द्वारे आपण ठरवतो की कोणत्या प्रकारचं एन्सायक्लोपीडिया मध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन फिल करायची आहे. ओके, एन्सायक्लोपीडिया मध्ये आपल्याला कोणत्या प्रकारची माहिती, कोणत्या प्रकारचं नॉलेज ऍड करायचं आहे, कोणत्या प्रकारचे आपल्याला वाङ्मय किंवा लिटरेचर तयार करायचं आहे, सो दॅट वी कॅन ऍड टू इट इन encyclopedia and various readers, various researchers can access it.
Accuracy, okay, meticulousness, objectivity, standardized format of presentation and updated information are the criteria for designing a structure of an encyclopedia. So this is what this is. These are the factors which are considered while designing the structure of encyclopedia. Okay. In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original editions need to be published. So here is some information given, okay, which things are to be published, what is the need of different subjects that should be published, okay. Encyclopedias are arranged either in alphabetical order or according to the order of topics. तर एन्सायक्लोपीडिया मध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती मुख्यत्वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रमाणे अरेंज केलेली असते किंवा टॉपिक वेगवेगळे जे काही टॉपिक आहे त्यांना प्रायोरिटी देऊन सपोज हा टॉपिक सुरुवातीला पाहिजे तो टॉपिक नंतर पाहिजे असे जे काही आहे टॉपिक त्यांना प्रायोरिटी देऊन किंवा अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये एन्सायक्लोपीडियाज अरेंज केले जातात. The type of order is decided by keeping the convenience of readers in mind and the ease of accessibility to the information. तर आपण जे काही अरेंजमेंट करतोय, जी काही ऑर्डर ठरवतोय एन्सायक्लोपीडियाची, तर त्यावेळी आपण काही गोष्टी लक्षात घेतोय. सो वी कीप इन माइंड सम थिंग्स, ओके. वी डिसाइड द ऑर्डर बाय कीपिंग इन द माइंड द कन्व्हिनियन्स ऑफ रीडर इन माइंड. म्हणजे वाचकांच्या दृष्टीने एक एझीनेस कसा येईल, एक कन्व्हिनियन्स कसा येईल, ओके, ती ऑर्डर ठरवताना आपण लक्षात घेतो. किंवा रीडरला ते काही कंटेंट आहे, जे काही इन्फॉर्मेशन आहे, जे काही नॉलेज आहे ते इझिली कसं ऍक्सेसिबल होईल. सो वी ऑल्सो कीप दिस इन्फॉर्मेशन इन माइंड ऑर्डर while creating the order, while setting the arrangement for the encyclopedia. An index at the end of the encyclopedia is very convenient in this regard. आता प्रत्येक जो काही एन्सायक्लोपीडिया आहे त्याच्या शेवटी एक इंडेक्स असते. त्या इंडेक्स काय असतं तर आतमधलं जे काही कंटेंट वगैरे आहे, कोणत्या गोष्टी कुठे आहेत, okay. So we this is like a guide for us. Index is like a guide for us, okay. It is very convenient, so for the easy access of that information for us. The encyclopedia can be created either by single editor or an editorial committee. आता ही एन्सायक्लोपीडिया अरेंज करणं किंवा हिचं रेकॉर्ड करणं किंवा हे बनवणं, सो दिस इज अ बिग टास्क. सो दिस टास्क कॅन बी डन बाय अ सिंगल एडिटर, म्हणजे एका सिंगल पर्सन ना, एका सिंगल संपादक ना पण होऊ शकतं. किंवा देअर कॅन बी अ एडिटोरियल कमिटी, म्हणजे संपादकीय एखादी समिती असू शकते, कमिटी असू. सो दॅट थिंग्स दॅट एन्सायक्लोपीडिया इज अरेंज इज क्रिएटेड बाय these editors. The article in the encyclopedia are written by subject expert. So there are some articles about the information about the knowledge, okay. So these are created and written by the subject expert of that particular subject, okay. Here are some types of the encyclopedia listed. Let's see what are these types. These are मुख्यतः there are four types, okay. Let's see which are types. Dictionaries, कॉम्प्रेन्सिव्ह एन्सायक्लोपीडिया, त्यालाच विश्वकोश असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. अनदर वन इज एन्सायक्लोपीडियाइक, ओके, एन्सायक्लोपेडिक लिटरेचर. म्हणजे एन्सायक्लोपीडियाचं जे काही वाङ्मय आहे, जे काही साहित्य आहे, थोडक्यात त्याला कोश सदृश्य असं म्हणतात, कोश सदृश्य, ओके. अँड फोर्थ वन इज इंडेक्सेस. सो दीज आर अप्रॉक्सिमेटली फोर types of encyclopedia, or it is encyclopedia is mainly distributed or divided in these four types. Let's see one by one, okay, one by one. First one is dictionaries. Dictionaries arrange the word in a language in a certain order. All of you know what is dictionary is, right? Alphabetical order is more common. It gives meaning of words, synonyms, and etymology. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, ओके. तर डिक्शनरीज बद्दल काही जास्त तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आय थिंक मेनी ऑफ यू माइट मे बी युझिंग दिस इन सम ऑफ द डिक्शनरी, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, ओके.
So what is in the dictionaries? Okay, what are the different types of dictionaries? Comprehensive dictionaries, dictionaries which include only certain types of words. Dictionaries of terminology, it deals with the terms peculiar to a branch of knowledge. Etymological dictionaries, thesaurus, dictionaries of idioms and proverbs. Prince, here is one term that is thesaurus. I don't know the meaning of this term. Okay, anybody knows it? So here are some types of the dictionaries. So Sir Modi Lipi is other than Devanagari Lipi for writing. Yeah, Kalindi, you're perfectly. It's all right. Modi Lipi is just option for the Devanagari Lipi. Okay. Uh, there was there are some people still here. Okay. Okay, Sitaram, all of you know about dictionaries, right? You might have some dictionaries with you to find the meanings of the word, the synonyms of that words. Okay. So now let's take the next type of the encyclopedia, that is comprehensive encyclopedia. That is विश्वकोश, त्यालाच मराठीमध्ये विश्वकोश असं म्हटलं जातं. देर आर टू टाइप्स ऑफ विश्वकोश. आता यामध्ये पण दोन टाइप्स आहे. द फर्स्ट वन इज इट इन्क्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन. फॉर एक्झाम्पल द एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा. ओके, इथे एक पहिला टाइप दिलेला आहे एक. The next one is it includes comprehensive information on the one chosen subject. For example, भारतीय संस्कृती कोश, ओके, व्यायाम ज्ञानकोश. तर मुख्यत्वे हा जो काही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जो काही एन्सायक्लोपीडिया आहे विश्वकोश, यामध्ये मुख्यत्वे दोन टाइप्स आहे. तर पहिल्या टाइप मध्ये काय येतंय, वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आहे अंडर द सन. इथे एक्झाम्पल दिलंय एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका. महाराष्ट्रीय शब्दकोश म्हणजे एका राज्याबद्दल हा एक ज्ञानकोश आहे. ओके, एखाद्या भाषेबद्दल ज्ञानकोश आहे. आणि दुसरा पण एक त्याच टाईपचा आहे, भारतीय संस्कृती शब्दकोश, म्हणजे हा एक सब्जेक्ट झाला भारतीय संस्कृती. सो देर इज समथिंग अबाउट संस्कृती इन दॅट शब्दकोश और इन दॅट एन्सायक्लोपीडिया. हियर व्यायाम ज्ञानकोश इज गिवन. So some information about exercise or Vyayam is given in this Jnanakosh. Okay. So this was second type of encyclopedia. Now the third one is encyclopedic literature. म्हणजे हे एक साहित्य आहे एन्सायक्लोपीडियावरचं. It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles providing information on the all possible aspects of one or more predetermined subject. म्हणजे अगोदरच काही सब्जेक्ट्स आपण डिसाईड करतो आणि त्या जे काही सब्जेक्ट्स आहे त्याच्यावर जे काही वेगवेगळे आर्टिकल्स आहे आपण ते आर्टिकल्स प्रोव्हाइड करतो, वेगवेगळे लेख प्रोव्हाइड करतो आणि हे जे काही लेख आहे हे एन्सायक्लोपीडिया मध्ये आपण पब्लिश करतो. सो दिस इज इन encyclopedic literature. So it is like a literature about that subject, particular subject that we have already decided. For example, महाराष्ट्र जीवन. सो दिस इज अबाउट महाराष्ट्रातलं जे काही लाईफस्टाईल आहे, काही जीवन आहे त्याच्याबद्दल. ओके, सो फॉर दिस देर आर टू व्हॉल्युम्स, व्हॉल्युम 1 अँड व्हॉल्युम 2. अनदर इज शहर पुणे. आता पुण्याबद्दल माहिती असणार आहे, हा जे काही लिटरेचर आहे तर त्याचे पण दोन व्हॉल्युम्स आहे, म्हणजे दोन खंडामध्ये हे प्रकाशित झालंय. अनदर वन इज इयर बुक, मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया यांचे जे काही वेगळे इयरली बुक पब्लिश होत आहे. सो दीज आर नथिंग बट द एन्सायक्लोपीडिक लिटरेचर. इट इज वन टाइप ऑफ लिटरेचर. So the fourth part of the literature or the type of the encyclopedia is indexes. An index usually occurs at the end of the book. Okay, all of you know it. Indexes are the alphabetical list of individuals, subjects, places, keywords, reference books, etc. For example, the index of Marathi periodicals prepared by S.J. Date. तर एस जे जाते यांनी जे काही बुक लिहिलंय त्यामध्ये लास्टला त्यांनी इंडेक्स लिहिला आहे. ओके, त्याचा इंडेक्स काय असतंय, मुख्यतः रेफरन्सेस असतात की वेगवेगळ्या शब्दांचे अर्थ असतात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये असतात. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचं कंटेंट असतं जे काही त्या बुक मध्ये किंवा लिटरेचर मध्ये युज केलेलं असेल. इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अँड इन मेक्स द इन्फॉर्मेशन इन अ बुक इझिली एक्सेसिबल.
तर हे तुम्हाला मी मागेच सांगितल्याप्रमाणे इंडेक्सेस आर नथिंग बट लाईक अ गायडन्स फॉर अस. इट इज जस्ट लाईक अ guide for us. It helps us to access the information in that literature or in that book easily. So, friends, this was about the encyclopedias. We have seen what is encyclopedia, what are the different contents, what are the different types of the encyclopedias. So, we have seen four types that are Vishwakosh, Shabdakosh, okay, त्याच्यानंतर indexes, encyclopedic literature, dictionaries, comprehensive encyclopedia. So, any doubt in that encyclopedia? For the further time, we are going to see history of the encyclopedia. Okay, so you people have no doubt. What about others? Okay, you don't have any doubt. All right, then move to our next topic. So the next topic is encyclopedia and history. So this is a very big chapter, friends. Encyclopedia and history. Encyclopedia and history as academic exercises put stress on objectivity. तर मुख्यत्वे यामध्ये जे काही आहे एन्सायक्लोपीडिया अँड हिस्ट्री ॲज अकॅडमिक एक्सरसाइजेस, तर यामध्ये मुख्यत्व भर किंवा मुख्यत्व एक लक्ष म्हणूयात आपण, किंवा एक जोर देण्यात येतो कशावर? ऑब्जेक्टिव्हिटी, म्हणजे त्याला वस्तुनिष्ठता म्हणतात. ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे वस्तुनिष्ठपणा. ओके. Encyclopedias published in various countries and in various language may differ in their approach because of different priorities. तर प्रत्येक देशात जे काही एन्सायक्लोपीडिया असेल त्यांच्या त्यांच्या हिस्ट्री बद्दल म्हणा, त्यांच्या नॉलेज बद्दल, इन्फॉर्मेशन बद्दल, तो वेगवेगळ्या पद्धतीचा असेल, कारण त्यांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या असतील. समजा इंडियातल्या जे काही एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट करत असतील त्यांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या असतील. मे बी बिकॉज ऑफ दॅट देअर इज डिफरंट अप्रोच. देअर स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय नॅशनल पॉलिसीज, इथिकल व्हॅल्यूज अँड आयडियल्स. तर मुख्यत्वे जे काय आपण एन्सायक्लोपीडिया आहे तर त्यामध्ये आपण स्प्रेड करताना काही गोष्टी लक्षात घेतो. आपली नॅशनल पॉलिसीज असतात. आवर नॅशनल पॉलिसीज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आवर इथिकल व्हॅल्यूज म्हणजे आपले जे काही नैतिक मूल्य आहेत, आपण जे म्हणतो मूल्य, तर ते मूल्य असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे नॅशनल पॉलिसीज असतील, वेगवेगळे आपले आयडियल्स आहेत. तर या सर्वांना कन्सिडर करून त्या त्या देशातल्या, त्या त्या भागातल्या, त्या त्या रिजन मधले एन्सायक्लोपीडियाज क्रिएट होत असतात. एन्सायक्लोपीडियाज कॅन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नॅशनल आयडेंटिटी, म्हणजे एखाद्या देशाची जी ओळख आहे ती बनवण्यासाठी, ती टिकवण्यासाठी, ओके, तिचं प्रमोट करण्यासाठी एन्सायक्लोपीडिया इज अ गुड मीडियम. ओके, आपली आयडेंटिटी बळकट करण्यासाठी, स्ट्रेंथन करण्यासाठी एन्सायक्लोपीडिया इज अ गुड मीडियम. फॉर एक्झाम्पल, भारतीय संस्कृती कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी. तर हा एक भारतीय संस्कृती कोश आहे. हे जे काही एन्सायक्लोपीडिया आहे, तर हा भारताची ओळख जगात स्ट्रेंथन करतो, हिला आपण बळकट करतो. मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पियर्स ऑफ लाईफ accessible to everybody can be one of the major drives behind the creation of encyclopedia. आता एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट करण्यामागे आपलं काही लॉजिक आहे, आपलं काही ड्रायव्हिंग फोर्स आहे. ओके, तर तो काय आहे? मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पेअर्स ऑफ लाईफ ऍक्सेसिबल टू एव्हरीबडी, म्हणजे जीवनाच्या प्रत्येक अस्पेक्टचं, प्रत्येक विभागाचं, आपल्या देशाचं, आपल्या संस्कृतीचं जे काही नॉलेज आहे, जे इन्फॉर्मेशन आहे, ती प्रत्येकाला ऍक्सेसिबल करणं, प्रत्येकाला ती मिळाली पाहिजे, प्रत्येक त्याबद्दल अवेअर असला पाहिजे. तर या गोष्टीचं आपल्या मागे एक ड्राईव्ह फोर्स म्हणून काम करतं, आणि त्यामुळे आपण त्या गोष्टींचे एन्सायक्लोपीडिया मटेरियल तयार करतो. वी क्रिएट इट. An inspiration to gain and spread the knowledge motivates either individuals or group of people to create encyclopedia. ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला जर नॉलेज दूरपर्यंत पसरवायचं असेल, दूरपर्यंत सर्वांना द्यायचं असेल, ते नॉलेज वाढवायचं असेल, तर तुमच्यामध्ये एक प्रकारचं मोटिवेशन असतं. ओके, एक तुम्ही इन्स्पायर झाले असतात. तर इन्स्पायर झाल्यामुळेच उद्या तुम्ही पण एक एन्सायक्लोपीडियावर तुमची माहिती टाकू शकता, भारतीय संस्कृतीबद्दल, ओके, भारतीय जीवनमानाबद्दल, भारतीय टेक्नॉलॉजी बद्दल.
ओके, आपल्या इंडियाबद्दल. सो मोटिवेशन uh, this motivation is useful for people or the group of people to create encyclopedias. Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievement of a society. तर त्यामुळंच जी काही एन्सायक्लोपीडियाज आहे ही लोकांमध्ये समाजासाठी एक चांगल्या प्रकारची उपलब्धी आहे. इट इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव्ह इंटेलेक्ट अँड क्रिएटिव्हिटी ऑफ द सोसायटी. म्हणजे समाजाचे जे काही बुद्धी आहे, समाजाचा आपण जे काही बौद्धिक विकास आहे आणि जी काही सर्जनशीलता म्हणजे क्रिएटिव्हिटी आहे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी एन्सायक्लोपीडिया. कारण एन्सायक्लोपीडिया मध्ये जेव्हा तुम्ही आर्टिकल पब्लिश करता, आर्टिकल लिहिता किंवा आर्टिकल छापता, so there is lot of creativity in that. Okay, there is a very intellect in that, so it is the manifestation. So there is the term manifestation over here. Okay. Okay, here is some topic given. Do you know? We will let's see it. The following are early encyclopedias. तर इथे काही एक्झाम्पल दिले आहेत एन्सायक्लोपीडियाची की जे पूर्वीच्या काळात भारतामध्ये होते. नॅचरल हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट एन्सायक्लोपीडिया बाय प्लिनी द एल्डर. ओके, फर्स्ट सेंचुरी मध्ये हे जे काही एन्सायक्लोपीडिया होता. एन्सायक्लोपीडिया बाय डायड्रियॉट, a French philosopher of 18th century. See, Encyclopedia Britannica. This encyclopedia was first published in 1767. This is supposed to be an important milestone in making of encyclopedia. There is an ancient tradition of dictionaries like Nighantu, Shabdakosh, etc. The encyclopedic works of Mahanubhav said, okay, Rajya Vyavahar Kosh, prepared during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj, are important in books of medieval period. म्हणजे मध्य कालामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कालखंडामध्ये राजवटीमध्ये राज्य व्यवहार कोश हा एक एन्सायक्लोपीडिया म्हणून अवेलेबल होता. एन्सायक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स. आता आपण पाहिलं की एन्सायक्लोपीडिया मध्ये मुख्यत्वे काय असतं, आपली संस्कृती बद्दल माहिती असते, नॉलेज असतं, वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन असते, आपलं जे काही राहणीमान आहे, आपलं इंडियातलं काही जीवन आहे त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन असते. पुन्हा एन्सायक्लोपीडिया मध्ये हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स पण असतात. So you can get the information about history from the encyclopedia. So what is this? Let's see. Okay, there is a rich tradition of creating encyclopedias on history related subjects. म्हणजे हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स वर एन्सायक्लोपीडिया मध्ये पब्लिश करणं ही एक परंपराच आहे, एक मोठी जुनी पुराणी परंपरा आहे. ओके, भारतवर्षाची काय भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश by Raghunath Bhaskar Godbole 1876 is the earliest encyclopedia of this kind. म्हणजे रघुनाथ भास्कर गोडबोले यांनी 1876 मध्ये एक एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट केला. ओके, तर त्या एन्सायक्लोपीडियाचं नाव काय होतं, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश. सो in that encyclopedia obviously there is history related subjects. Okay, history related information is there, history related knowledge is there. Okay, it is by Raghunath Bhaskar Godbole. It includes information about various individuals and places in ancient. तर यामध्ये भारतातील जे वेगळे प्राचीन काळातील जे काही वेगळे माणसं आहेत, वेगवेगळे मनुष्य आहेत, वेगवेगळ्या जागा आहेत, ठिकाणं आहेत, प्रदेश आहेत, तर त्याबद्दल माहिती आहे. According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earned a name for themselves and were part of us among with their women, their sons, their religion, their clans and capitals. Also the rivers and mountains in their lands, whatever their history is given in this encyclopedia. So here is the content given, what is in that भारतवर्षाची ऐतिहासिक कोश. यामध्ये जे काही प्राचीन ऐतिहासिक कोश आहे तर यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मनुष्यांची इन्फॉर्मेशन आहे, त्यांचे रिलिजन, देअर लँड, देअर कॅपिटल, ओके, about their women, their sons. So this type of information about the ancient history is given in that encyclopedia. 23 volumes of Maharashtra
महाराष्ट्रीय शब्दकोश एडिटेड बाय श्रीधर व्यंकटेश केतकर आर अवेलेबल. आता हा पण आणखी एक एन्सायक्लोपीडिया आहे की जो श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी एडिट केला, यांनी संपादित केला. याच्या मुख्यत्वे 23 एडिशन्स आहे, 23 व्हॉल्युम्स आहे. The major drive for Ketkar in creating it was to facilitate wider access to knowledge and to expand the intellectual sphere of Marathi speaking people. आता हा जो काही 23 खंडांमध्ये किंवा 23 व्हॉल्यूम मध्ये महाराष्ट्रीयन शब्दकोश, सॉरी ज्ञानकोश श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी जो काही अवेलेबल केला, क्रिएट केलाय, तर त्यामध्ये त्यांचं एक त्याच्या मागे एक पर्पज होता, एक ऑब्जेक्टिव्ह होतं, एक ड्रायव्हिंग फोर्स त्या मागे होता. तर तो कोणता होता? इट वॉज टू फॅसिलिटेट वायडर ऍक्सेस ऑफ नॉलेज. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं जे काही नॉलेज आहे, ज्ञान आहे, इन्फॉर्मेशन आहे, मराठी भाषा बोलणारे जे काही लोक आहेत, तर त्यांना ते सर्व काही गोष्टी ऍक्सेसिबल करणं. हिज वॉज फार रिचिंग व्ह्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज रिफ्लेक्टेड इन दोज व्हॉल्युम्स. ओके, यामध्ये एक वाईड फार रिचिंग व्ह्यू होता हिस्ट्रीचा. ओके, तर तो जो व्ह्यू आहे, तर त्या पद्धतीनेच तो त्या एन्सायक्लोपीडियामध्ये रिफ्लेक्ट झालेला आहे. So, भारतवर्षीय चरित्रकोश is another important encyclopedia. Okay, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव established a committee known as भारतीय चरित्रकोश मंडळ for publishing this encyclopedia. Okay, 3 volumes were published, namely, तर याचे 3 खंड प्रकाशित झाले भारतवर्षीय शब्द चरित्रकोशाचे. त्याचे 3 कोणते होते? भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश 1932, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्रकोश 1937 आणि भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्रकोश 1946. The first volume includes information on the lives of individuals mentioned in the Vedic literature, including Shruti, Smriti, Sutras, okay, Vedangas, Upanishad. Also, Puranas, Jain and Buddhist literature. तर हे जे काही आपण शब्दकोश चरित्रकोश पाहिले 3 मुख्यत्व, प्राचीन, मध्ययुगीन आणि अर्वाचीन. ओके, तर त्यामध्ये मुख्यत्व कसली इन्फॉर्मेशन होती? वेगवेगळे वैदिक काळातील किंवा पूर्वी प्राचीन काळातील जे काही श्रुती, स्मृती, सूत्रास, वेदांगाज, उपनिषद होते. ओके, पुराण होते, पुन्हा जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर होते. सो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इज इन दॅट चरित्रकोश. सिमिलरली अदर 2 व्हॉल्युम्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल इन रिस्पेक्टिव्ह पिरियड्स. म्हणजे उरलेले जे काही 2 व्हॉल्युम्स आहेत, तर त्यामध्ये काय आहे, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही फेमस पर्सन्स आहे त्यांच्या बायोग्राफीज आहे. ओके, त्या त्या पिरियड मधल्या, म्हणजे प्राचीन पिरियड मधल्या, पुन्हा मध्ययुगीन पिरियड मधल्या आणि अर्वाचीन म्हणजेच मॉडर्न पिरियड मधल्या. So here is also one, do you know section some given some special encyclopedias कोणकोणत्या आहेत? ओके, संगीत शस्त्रकार वा कलावंत यांचा इतिहास, लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी यांनी हा एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट केलाय. पुन्हा क्रांतिकारकांचा चरित्रकोश एस आर दाते यांनी हा केलाय. इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ अँड इलुस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 250 इंडियन रिव्होल्युशनरीज. म्हणजे जे काही भारताची रिव्होल्युशनरीज आहे वेगवेगळे 250, तर त्यांची यामध्ये इन्फॉर्मेशन दिली. ओके, स्वतंत्र सैनिक चरित्रकोश, तर यामध्ये मुख्यत्वे जे काही स्वतंत्र सैनिक आहे भारतातील, ज्यांनी स्वातंत्र्यामध्ये योगदान दिलंय, स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये, त्यांचं बायोग्राफीज आहेत. सो स्थलकोश, here is one another term given, स्थलकोश. जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज इसेन्शियल फॉर. आता स्थलकोश यामध्ये नावच आले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्थळांची इन्फॉर्मेशन यामध्ये असणारे स्थलकोश. जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज इसेन्शियल फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज. म्हणजे वेगळ्या प्रकारची प्रादेशिक भौगोलिक इन्फॉर्मेशन आपल्याला महत्वाची आहे, आपल्याला हिस्ट्रीचा स्टडी करायचा असेल तर. एन्सायक्लोपीडियाज गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्टॉरिकल प्रोसेस आर अवेलेबल. आता वेगवेगळ्या भागांची, वेगवेगळ्या ठिकाणांची इन्फॉर्मेशन देणारे हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक शब्दकोश अस्तित्वात आहेत. ओके, स्थानपोथी 14th century CE. Okay, he is an encyclopedic text which is composed by Muni Vyas of
महानुभव सेक्ट. महानुभव पंथ जे आहे त्याचे मुनी व्यास एक चांगले ऋषी होऊन गेले. ओके, तर त्यांनी स्थानपोथी हा एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट केला. ओके, तर त्यामध्ये काय आहे, इट डिस्क्राइब्स ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी, द फाउंडर ऑफ महानुभव सेक्ट. आता चक्रधर स्वामी यांचं जे काही लीळा चरित्र तुम्हाला माहितच असेल, तर हे चक्रधर स्वामी कुठे कुठे फिरले, जिथे जिथे प्रत्येक ठिकाणी फिरले. सो फॉर एव्हरी region, every place, the information about given in Sthalapothi. It gives us an linking. It gives us an inkling about Maharashtra in those days. It also gives details about the time, place, and background of the events described in Leela Charitra. आता जिथं आपण बघितलं लीला चरित्र हे काही चक्रधर स्वामींचं जे काही बुक आहे, तर यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ठिकाणांची माहिती डिटेल्स मध्ये दिलेली आहे. पुन्हा केव्हा केव्हा व्हिजिट केलं, त्याचा प्लेस, टाइम वगैरे, त्यामागचं बॅकग्राऊंड काय होतं, वेगळ्या घटना कोणत्या घडल्या त्यावेळेस, या सर्व गोष्टी लीळा चरित्रामध्ये दिलेल्या आहेत. हence इट इज अ व्हेरी गुड सोर्स फॉर रायटिंग अबाउट द लाईफ ऑफ चक्रधर स्वामी. तर यामुळे काय होतं, चक्रधर स्वामींची जी काही लाईफ आहे त्याबद्दल लिहिण्यासाठी, त्याबद्दल माहित करून घेण्यासाठी आपल्याला एक एव्हिडन्स, एक सोर्स उपलब्ध आहे लीळा चरित्र. ओके, सेकंड पॉइंट इज गिवन प्राचीन भारतीय स्थलकोश. 1969 मध्ये हा एन्सायक्लोपीडिया क्रिएट केला गेला होता. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव कंपाइल्ड दिस एन्सायक्लोपीडिक बुक. तर हा मुख्यत्व चक्र सिद्धेश्वर स्वामी यांनी कंपाइल केला. इट प्रोव्हाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस मेन्शन इन द वेदिक लिटरेचर. ओके, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनीज ग्रामर, वाल्मिकी रामायणा, महाभारता पुराणाज, medieval Sanskrit literature and Shabdakosh. Also in Jain and Buddhist literature, in Greek, Chinese, Persian language. Okay, so in Prachin Bharati Sthalakosh, very big information, large amount of information is given in that encyclopedia. Okay, so it is about Vedic literature, various places, Kautilya Arthashastra, Panini grammar, Valmiki Ramayana, so many things included in that Bharatiya, Prachin Bharatiya Sthalakosh. Now here is Vishwakosh. The first Chief Minister of Maharashtra, Honorable Sri Yashwantrao Chauhan, initiated the compilation of Marathi Vishwakosh through Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mandal. तर महाराष्ट्राचे जे काही पहिले मुख्यमंत्री आहेत यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यत्वे एक पुढाकार घेतला, मराठी शब्दकोश आहे, विश्वकोश आहे, त्याचं कंपायलेशन करणं. ओके, तर ते कसं करणार, थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृत मंडळ. त्यांनी एक मंडळ स्थापन केलं की ज्याद्वारे ते वेगवेगळे जे काही मराठी विश्वकोश आहे त्याचं कंपायलेशन करणार, विथ अ व्ह्यू टू एनहान्स द स्पेअर ऑफ मराठी लँग्वेज अँड लिटरेचर. तर हे सर्व कशासाठी, तर मराठी लँग्वेजचं एक वर्तुळ मोठं करण्यासाठी. ओके, म्हणजे त्याचं स्प्रेड करण्यासाठी. ओके, त्याचं साहित्याचं, लिटरेचरचं संवर्धन करण्यासाठी. द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गायडन्स ऑफ टर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी. ओके, तर्कतीर्थ म्हणता येईल, वी कॅन प्रोनाउन्स इट तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या गायडन्स मध्ये, यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे चालू केलं. इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड. It also contains very important entries about the history. So in that Vishwakosh, entries about history is there. Okay, knowledge of various possible subject is there. Okay, so friends, some topic is remaining here. Bharatiya Sanskriti Kosh and Saudhnya Kosh. Okay, very little topic over here. I think after reading you can understand it. Okay, so we will cover it in the next session, but still that still it is remaining, so we will cover in the next session. But till that lesson, please write it, read it and start to complete your exercise. Okay, we have almost completed this ninth lesson. Only small portion is remaining, and this rest of the topic we will cover in the next lesson. Okay, in the next session.
So here is some work for you. Kindly do your exercise on this lesson, okay? Because almost you have completed the whole topic, whole chapter, and whole or lesson. So kindly go through your exercise, and if you have some problems, please ask in the next week, okay? So that I can clear your doubts. All right, friends. Have you understood today's lesson? I have taught to you? Okay, kindly go through the exercise. Complete it so that it will be easy to remember the lesson. And from the next week, we will start the political science topic. Okay. So, goodbye, everybody. Have a good night to everyone. And you can leave the class for today. Bye bye. Good night. Samruddhi Patil, you can leave the topic. Okay. Sorry, this session.